सत श्री अकाल, तुसी लोकरान चैनल पंजाबी देख रहे हो। मैं तुहाडे नाल सुखविंदर सिंह। इस वेले मेरे नाल भारतीय किसान यूनियन डकौंदा दे सूबा प्रधान बूटा सिंह बुरजगिल मौजूद ने, दिल्ली तो आए ने। सब तो पहला असीं बूटा सिंह जी तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुसीं सानूं समां दित्ता डायरैक्ट दिल्ली तो। सत श्री अकाल जी, सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल, ਤੁਹਾਨੂੰ भी सत श्री अकाल, धन्यवाद जी। बूटा सिंह जी, दिल्ली दे विच कल जिहड़ी मीटिंग हुई है, किसानां दे नाल मीटिंग बेसिੱਟਾ रही, कोई गलबात सिरे चढ़दी नज़र नहीं आ रही। की कुछ होया सी उत्थे कमरे दे विच जिहड़ा असहमति फेर तो केंद्र नूं जां तां समझण दे विच दिक्कत आ रही है जां समझाउण 'ਚ दिक्कत आ रही है, कित्थे पेच अड़दा? देखो, पहली गल तो असीं ये कहांगे, असीं इहनूं बेसिੱਟਾ नहीं कहिंदे। बेसिੱਟਾ असीं इस करके नहीं कहिंदे कि 45 दिन हो गए सानूं अज रेलवे लाइनां ते बैठिਆਂ ਨੂੰ ते टोल प्लाजां ते मॉलां ते जो धरने चलदे आ जिस जगह ते 45 दिन डैडलॉक लग्या रहा, गलबात नहीं हुई। एक बार गए एग्रीकल्चर सैकटरी नाल तां उत्थे सानूं बाईकाट करना पिया। नाल असीं ये मंग कीती कि अगर सानूं जे मंत्री बुलाउणगे फिर असीं गलबात लई आवांगे, वरना नहीं आवांगे। ऐतकी जिहड़ा सानूं सद्दा पत्र आया वो फिर मंत्रियों वालों आया। मंत्रियों वालों आया तो कल असीं गए मीटिंग दे विच 31 किसान जथेबंदियां दे जिहड़े हैगे नुमाइंदे वो पहुंचे उस मीटिंग दे विच। मीटिंग दे विच रेल मंत्री पीयूष गोयल ते नरेंद्र तोमर जिहड़ा खेतीबाड़ी मंत्री है ये मौजूद सी। बाकी काफ़ी अधिकारी उन्हां दे जिहड़े वड्डे अफसर है वो नाल मौजूद सी। असीं अपना जिहड़ा पक्ष है तिन्नां कानूनां ते कि ये तिन्ने जिहड़े कानून है ये किसानां दे विरोधी किवें है, खेती दा उजाड़ा किवें करदे आ ये, ते कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਹ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਕੇਸ, ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਇਆ। ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਝੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ कि देखो असीं ये तुहाडीआं प्राप्तियां नहीं देखण आए, असीं अपना केस जिहड़े ढंग नाल पुट कीता है कि किसान विरोधी किवें है, किसानां दा उजाड़ा किवें करदा है, तुसीं गैर संविधानक काम कीता, तुसीं राज सभा दे विच बहस नहीं कराई, तुसीं सब तो पहलां जे इन्ना किसानां दा पक्षी ये कानून है 2022 दे विच तुसीं कहणगे आमदन दुगणी कर दूगा, साडे नाल डिस्कस पहलां क्यों नहीं कीता, लुको के क्यों रखे गए कानून ये, तो करोना दौरान ही क्यों पास किए गए, लोगों को अंदर वड़ के लोगों के मूँहों से पट्टियां बन के। एडी सोनू काली की सी, तुहाडे ते दबाव किहदा सी, किन्ना दबाव सी तुहाडे ते, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ जवाब दिओ। ये जवाब देण दे विच असफल रहा मंत्री, जवाब नहीं दे सकिया। असीं बहुत हिक ठोक के कहा कि तुहाडे उपर कारपोरेट घराणिਆਂ ਦਾ दबाव है, ਉਹਦੇ दबाव थले तुसीं किसानां दे गल गुठा दे रहे हो। ये बार बार बुलाउण ते भी बोले नहीं मंत्री जी इस गल ते। अखीर नूं फिर ये गल हो गई कि कोई आउण वाले समय दे विच कमेटी बना लईए। चलो असीं इस गल की सहमति देती कि असीं सोच लांगे, साडी 18 तरीक नूं 30 जथेबंदियां की मीटिंग होने वाली है, असीं उहदे विच सोच लांगे कि कमेटी बनाउणी आ जां ना बनाउणी आ। पर वो कह रहे सी कि कुछ नुमाइंदे तुसीं पंजाब चों दे दिओ, कुछ इंडिया लैवल दे दिओ, कुछ असीं वड्डे अधिकारी पा दिंदे आ विच। वो तिन्ने कानून प्लस जिहड़ा प्रदूषण वाला लिखिआ आ, इन्हां ते नज़रसानी कर लैणगे। इन्हां नूं किवें अमेंडमेंट की हो सकदी है, की नहीं हो सकदा, इहदे च वो लगातार दिल्ली दे विच बैठणगे 4-5 दिन लगातार दिन रात बैठ के वो इहदे ते कोई विचार बनाउणगे, जो रिपोर्ट हो केंद्र सरकार नूं देणगे, उहदे ते फिर असीं सोच लांगे। ये गल चलदी रही ते नाल असीं जदों मंग कीती भी कल नूं दिवाली है, ये दिवाली का तोहफा देवो इत्थों के इंडस्ट्रीअल नूं, इत्थों के लोगों नूं जिहड़े मतलब किन्ने चिर दे उड़ीक करदे आ कि माल गड्डियां चलन तां साडा मतलब माल आवे, ते दिवाली वाले दिन ते तोहफा दिओ। उन्होंने फिर शर्त ये रखती नाल भी तोहफा इकट्ठा ही दे दिंदे आ, नाल पैसेंजर गड्डियां भी तुसीं इजाजत दिओ कि असीं नहीं रोकांगे। इहदे ते असीं मन्ने नहीं हाँ इस गल नूं। ये पैसेंजर गड्डियां दा फैसला असीं उदों करांगे जदों तुसीं कमेटी बना के रिपोर्ट दे के कुछ किसानां दे पक्ष दे विच आऊगी, वरना रेल गड्डियां नहीं चलणगीਆਂ। सारी दी सारी एजुटेशन जो चल रही है जिउं दी त्यों चलूगी। इस गल ते डैडलॉक दोबारा आया। एक बूटा सिंह जी ये भी गल कही जा रही है कि वो कहते हैं कि कमेटी तो बना लो नाल, पर कमेटी की रिपोर्ट आने तक जिहड़े तुसीं अपने धरने मुलतवी कर दो।
ਦੇਖੋ ਧਰਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ 26 ਤਰੀਕ ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਫੇਰਿਓਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਫੇਰੋਂ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਅੰਤਮ ਸੋਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੋਊਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੋਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਹੋਊਗਾ 8.5%। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, MSP ਕੀ ਕਰੂਗਾ? MSP ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਮੱਕੀ ਦਾ ਦੇਖੋ 1850 ਰੁਪਈਆ MSP ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੱਕੀ ਵਿਕੀ ਆ 600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 900 ਨੂੰ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਨਰਮੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਵੱਜੇ ਨਾ। MSP ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ, MSP ਤੈਅ ਹੋਵੇ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣ, ਆੜਤੀਏ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣ, ਲੇਬਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਮਤਲਬ MSP ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਅਗਰ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, FCI ਤੋੜਤੀ, ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲਿਓ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰੋ ਵੀ MSP ਹੋਊਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਓ, ਇਹ 3 ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਰੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਮਤਲਬ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੀ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੂਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ।
ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਡੱਡਲਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਣਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਆ 2 ਦਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ 26-27 ਦੀ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਰੁੱਖ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏਗਾ? ਮਜਬੂਰ ਹੋਏਗਾ 26-27 ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਦੇਣ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣੇ ਆ, ਘੋਲ ਮਤਲਬ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹ। ਅਤੇ ਆਹ ਬਲਦੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਧੂੰਆਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਹੁਣ 10 ਕਿੱਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਦਬਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ? ਬੜਾ ਕੁਛ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਬਣਦਾ, ਡੰਡੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗੱਤਾ ਬਣਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਆ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਛਿੜੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਿਹਾ? ਰੱਖੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 6% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ 15 ਦਿਨ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਉਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ? ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊ, ਉਹ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ। ਉੱਥੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਆ ਇਹ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਭਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜਾਣੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। 1 ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ 2 ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾ ਬਣਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਵੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ 30 ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ। 1 ਜਾਂ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਣਗੇ ਉਨੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਬਹਾ ਲੈਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੇ, ਉੱਦੇ ਉੱਠੇ ਜਿੱਦੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗਦਾ, 10 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, 5 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ।
ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਢਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਲੋਕਰਾਜ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।